અને કમસે કમ દેવકીનંદનની ક્લાસમાં બેસવાનું કોઈ શું મિનિંગ જ નથી પછી. એટલે તમને તમારું જિજ્ઞાસુપણું સમજમાં આવવું જોઈએ તો ભગવદ લીલા કથાનું શ્રીમદ ભાગવત સાથે જ મતલબ નથી, ભગવત કથા માટે જરૂરી. સેવાયામ વા કથાયામ વા યાવત જીવમ, એના માટે એ જરૂરી છે. તમારામાં જિજ્ઞાસુપણું છે કે નહીં, તમારામાં અમાત્સર્યપણું છે કે નહીં, તમારામાં શ્રવણનો આદર છે કે નહીં, સાંભળવામાં તમને ઇન્ટરેસ્ટ છે કે પોતાની જાતનું ત્યાં કથામાં બેસીને પ્રદર્શન કરવા માટે તમે ત્યાં ગયેલા છો. એવા તમને અનેક નમૂના બતાવી દો. એટલે શ્રવણદાર તમારી અંદર છે કે નહીં, એ જે 3 પ્રકારની ભગવદીયપણું ત્યાં બતાવ્યું, એવા ભગવદીયપણાના ક્યાંક છાંટા છે કે નહીં. એવું ભગવદીયપણું ના હોય તે પ્રકારનું, પણ એ ભગવદીય પ્રકારના કંઈક છાંટા છે એ તો શોધી લેવા છે. તમે કહો ને ગહેરો રંગ ના હોય પણ આછો રંગ તો હોય, એ તો ક્યાંક શોધી લેવું પડે કે ના શોધી લેવું પડે. એટલે એ જોવી લેવી પડે 3 પ્રકારની શુદ્ધિ છે કે નહીં, શુદ્ધિ માટે ક્યાંક સ્વભાવગત વલણ છે કે નહીં. એટલે આ પ્રકારે તમને એનો સમન્વય પોતાના સ્વભાવથી કરવો. એવી જ રીતે અસાધારણમાં, આ સાધારણમાં જે કયા કે ત્રિવિધ ના, એ કહું છું લખાય છે ના, હા એ તો મને આ તો આ જેમ ત્રિવિધ સુખ છે, तो तुम्हारे अपने जीवन के रोने में શું तुम इतना खोजो कि कहीं सुख है कि नहीं, ईश्वर ने तुमको कहीं सुखी बनाया है कि नहीं. और अगर ईश्वर ने सुखी कहीं बनाया तो वह कुछ समझने को प्रयास करो. ये तुम जगत के सामने ये रोते रहो ना कि हम दुखी हैं, वो वाइब्स तुम्हारे अंदर तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर जाओ. ये सारो सब कुछ तुम यहाँ स्तर पे देखोगे ना. आज विश्व को जितने भी फिजिसिस्ट हैं स्प्रिंग थ्योरी में खोज रहे हैं. एक केवल ऐसे वाइब्स हैं, ये ऊर्जा के ऐसे ये धबकारा है कि जिनको अपन को शोधना. तुमने एक बार कहीं अपने निषेध चिंतन की, अपने विकृत चिंतन को अपना प्रदर्शन जहां शुरू किया, वो जा प्रकार के तुम्हारे विचार उठ रहे हैं, वो विचार अपने तरह के, अपने सम स्वभाव वाले, अपने समगत स्वभाव विचारों को ढूंढेंगे, उनको पकड़ के लाएंगे तुम्हारे. ये आधुनिक बातन पे से आधारित बात तुमको नहीं समझा रहे हो. आनो विश्वा कृतवो यंतु सर्वता, ये बात जो है वेद की श्रुति कह रही है. आनो भद्रा, हमारे पास भद्रा विश्वतः, चारों तरफ से 10 दिशा में से विश्वतः 4 मूल दिशा, उनकी अवांतर दिशा, अवकाश और नीचे अवकाश या पृथ्वी, 10 दिशांशु विश्वतः चारों तरफ से आनो भद्रा. क्रतवा, वो जैसे यज्ञ का स्वरूप ओजस्वी है, ऐसे जितना भी ओजस्वी विचार तंत्र है, वो विचार तंत्र हम तक खिंच तो गए. चलो तो ये जो रोने तुम दुनिया को दिखाने के लिए रो ना, हमने तो आ तकलीफ है ना, आम है ना, हमारे तो आવું કરવું પડે છે ને, આમ સવારથી આમ થાય છે ને, આની માતા કૂટે. वो सारी माता कूटे कहीं ना कहीं तुमको ढूंढती भाई फिर आम. सुख तुम ढूंढ नहीं पाओ क्योंकि तुम सुख की बात नहीं करते. वो महाप्रभु को सेवक है ना, वो तुम्हारी तरह तानपुरा नहीं बजाओ. वो कह के निज इच्छा तक करी शक. मेरा हरि है, वो निज इच्छा से करेगा यार, मेरे क्या की माथा को करके कहीं सुख तुम ढूंढो अंदर, अपने जीवन में वो सुख को ढूंढो कि कहीं सुख कैसे है. ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर वो आनंद तत्व कहीं भले सु
बहुत सारे आवरण में लिपट के तुम्हारे जीवन में कहीं तन्मय वो बने भयो है, रम्यो भयो है, वह तुम्हारे जीवन में जो है वो एब्जॉर्ब हो रहे हो, वो समन्वित हो रहे हो। पर यदि आनंद नहीं होएगा ना तो केवल मृत्यु का तांडव नृत्य ही चलता रहेगा, क्योंकि ये आनंद ही है जो प्राण दे रहे हो, जो प्राण को टिका रहे हो। अगर अपन अपना प्राण टिक रहे हो है, दैट मीन्स के कहीं आनंद अपने अंदर अनुस्यूत है, वह के अंश है। और यदि आनंद के अंश कहीं अनुस्यूत है तो उनको खोज लेना अपना पहला फर्ज है। बस वो पहले उनको खोज लेना ही श्रीमद् भागवत के कथा के इन अध्यायन की कथा खोज लेनी, ये ढंग है कथा ले समझने को, पढ़ने को। अब यह मैंने ये संगति दीनी है 19 के 19 अध्यायन की। याकूब पढ़ जा रहे हो मेरे रीडिंग में। अब देखो, साधारण की पहले चर्चा चल रही है, जिज्ञासु, अमात्सर्य और श्रवणादर, ये 103 अध्याय समझाय છે ને મારી વાત? વાંચતા જશો તો મારી વાત વધારે ખ્યાલ આવશે તમને, બરાબર? સંપ્રદાય પ્રમાણે શુદ્ધ ભાગવતપણું જિજ્ઞાસુ શ્રી સૂત સૌનકનો દેવભૂમિ નૈમિષ ક્ષેત્રમાં, નૈમિષ છે હા, એ નિમિષ યા નૈમિષ, હા, ક્ષેત્રમાં મેળાપ અને પ્રશ્ન, ये पहलो अध्याय। भक्ति मार्गीय चातुर्य અને અમાત્સર્ય, એટલે આ પહેલો વાળો જે છે ને, જે સ્લેશ ત્યાં જે ઓબ્લિક કર્યું છે એના પહેલાનો જે લક્ષણ છે એ વક્તાનો છે। વક્તામાં સંપ્રદાય પ્રમાણે શુદ્ધ ભાગવતપણું હોવું જોઈએ અને શ્રોતામાં જિજ્ઞાસુપણું હોવું જોઈએ। વક્તામાં ભક્તિ માર્ગીય ચતુરતા, ભક્તિ માર્ગીય ચતુરતાનું મિનિંગ શું થયું? ભગવન લીલાને સુસંબદ્ધ કડીઓથી એને જોડીને અને સંપૂર્ણ ચિત્રણ આપણને આપી શકે, એનું નામ ભક્તિ માર્ગીય ચાતુર। ભગવન લીલાની કડીઓને જે સમજી શકે, જેમ શ્રી મહાપ્રભુએ આપણને બધી કડીઓ સમજાવી, એ ભક્તિ માર્ગીય ચાતુર। અને અમાત્સર્ય એટલે કે અનિર્ષાળુપણું, એ સૂતનો પ્રત્યોત્તર આ બીજાનું, અને ભગવદ ભક્તિનું મહાત્મ્ય, વક્તાનું ગૂઢ જ્ઞાન અને શ્રવણાદર। એ ભગવદ ભક્તિનું મહાત્મ્ય તો બીજા અધ્યાયમાં જ કહ્યું, ત્રીજા અધ્યાયમાં વક્તાનું ગૂઢ જ્ઞાન અને શ્રવણાદર, એ ત્રીજા અધ્યાયનો અર્થ છે। સગુણ, સાધારણ, મધ્યમ અધિકાર શ્રી નારદ અને વ્યાસ, આ રીતે આ તમે દરેક અધ્યાયને જોઈ લેજો, તમે વાંચજો અને ક્યારેક ક્યાંક એમાં પ્રશ્નો હોય તો મને કરજો, એના ઉદાહરણ મેં બતાવી દીધા છે। ઓકે, ચાલશે કે હું વાંચીને સંભળાવું તમને? કેમ કે એને અધ્યાયની કથા સાથે અનુસંધાન લેવું પડશે તમને, એટલા માટે। એટલે થોડુંક એ શાંતિથી સાવકાશ બેસીને થઈ શકે। બાકી શ્રી મહાપ્રભુના શબ્દોના, એટલે શ્રી ગોકુલરાયજી કરીને એક બહુ મોટા વિદ્વાન થયા છે, શ્રી વલ્લભ વંશાજી, એમને અધ્યાયાર્થ બનાવ્યો છે। એ અધ્યાયાર્થના સીધું અનુવાદ જ અહીંયા કરી દીધું છે। ખ્યાલ આવ્યો ને તમને? ટૂંકમાં આનું આપણા વર્તમાન પરિસ્થિતિઓ સાથે ક્યાંક આપણા તાર જોડાવા જોઈએ, એ મહત્વની વસ્તુ છે, જેના મેં 2-4 દાખલા તમને બતાવ્યા। એવું નથી કે ઉદાહરણ નથી બતાવી રહ્યો તમને। શંકા થાય છે કે એ 12વેं પન્ના पे શંકા થાય છે કે આશય કે અંતઃકરણની પાત્રતા તો જીવના બીજ ભાવ અને ઇન્દ્રિયોનો ધર્મ હોવાને કારણે પ્રત્યેક જીવના હિસાબે તે
અસંખ્ય થઈ જાય ત્યારે 20 પ્રકારના ભેદોની પ્રતિજ્ઞાનું શું કારણ? ફરી વાંચું, પાના પલટવામાં રહી ગયા. શંકા થાય છે કે આશય કે અંતઃકરણ, મનુષ્યનું આશય કે અંતઃકરણ, હૃદય કહો, આશય કહો, અંતઃકરણ કહો, ની પાત્રતા તો જીવના બીજ ભાવ, એનો જે સ્વભાવ હોય તે પ્રમાણે, અને ઇન્દ્રિયોનો ધર્મ, ઇન્દ્રિયોનું જે પ્રમાણે ઇન્દ્રિયોની બધી ક્રિયાઓ હોય, ચેષ્ટા હોય, એનો ધર્મ હોવાના કારણે પ્રત્યેક જીવના હિસાબે તે તો અસંખ્ય થઈ ગયા. એટલે એ મનોભાવ તો, એ ભાવ તો અસંખ્ય થઈ જાય. ખ્યાલ આવી મારી વાત? જે મનોભાવ છે એ પ્રમાણે જ આપણી ઇન્દ્રિયોનું ફંક્શન પણ હોય છે ને. એટલે ઇન્દ્રિયોનું ફંક્શન અને મનોભાવ એટલે આશય કે હૃદય કે અંતઃકરણનો ભાવ, એ બંનેને કમ્બાઈન કરીએ અને બંનેને કમ્બાઈન કરીને આપણે સમજવાનો પ્રયાસ કરીએ તો એને તો અસંખ્ય પ્રકાર થઈ જાય. એને 20 વર્ગીકરણમાં, ક્લાસિફિકેશનમાં કેવી રીતે મૂકી શકાય? તેના પ્રત્યુત્તરમાં ભગવતી શ્રુતિમાં જણાવેલા જલના જુદા જુદા ભેદોના દૃષ્ટાંતથી તેના પ્રધાન 20 ભેદ અને તેના આધારે બીજા પેટા ભેદ તરીકે થતા અસંખ્ય ભેદોને પણ સમજી શકાય છે. આ બાબતની સમજૂતી માટે શ્રીમદ ભાગવતના પ્રથમ સ્કંદમાં જણાવેલા 19 અધ્યાયના આધારે 19 ભેદો કે જે નિર્ગુણ અને સગુણ ભેદથી ઉત્તમ, મધ્યમ અને કનિષ્ઠમાં વિભાજિત થઈ આંતરમિશ્રણના પ્રકારથી અસંખ્ય પ્રકારના થઈ જાય છે. આ આંતરમિશ્રણના વિભાજનને જલભેદની 20 કારિકાથી જાણી લેવા જોઈએ. જે ભેદનું ઉદાહરણ શ્રુતિના ક્રમાંક 20માં સર્વાભ્ય સ્વાહા એટલે કે જળના જુદા જુદા સ્ત્રોતોના કારણે ભરાઈ જતા અથવા ઉપરથી પડતા જળના કારણે ભરાઈ જતા નાના મોટા જળાશયો જાણી લેવું જોઈએ. જેમ જળના તો અસંખ્ય પાત્રો, જે પાત્રમાં મૂકીશું એ પાત્રના ગુણધર્મ એમાં આવશે જ. હવે તમે કોઈ પણ જેમાં તમે મસાલો મૂક્યો હોય કે હિંગ કે એવી પદાર્થ મૂકી દીધો, ભલે તમે ધોઈ નાખ્યો, એમાં પાણી ભરી જુઓ, અડધો કલાક મૂકી લો, પછી તમે એનો ટેસ્ટ લો, તમને હિંગ આવશે. तो बहुत सारे ऐसे असंख्य भेद बन जाएंगे. यानी ऐसी कोई शंका को स्थान नहीं है कि जितने मनोभाव हैं उतने मनोभाव 20 विभाजन में कैसे आवेंगे. 20 वाके मुख्य भेद हैं, उनके पेटा भेद फिर असंख्य बन सकेंगे. या ढंग से आपको सोचना चाहिए करके श्री महाप्रभु आज्ञा कर रहे हैं कि नमस्कृत्य हरिम वक्षे तद्गुणा नाम विभेदकान. भगवान श्री हरि को नमन करके मैं भगवान के गुणन को, उन भगवान के गुण धर्म के जो विभेदक हैं उनको मैं भेद लाने वाले हैं. भगवत चेष्टा तो चेष्टा है. जैसे जस्ट एक क्या किया ये एग्जाम्पल समझाऊं तुमको कि बोलने वालों में एक हूँ, एक ही जात रहे, जो शब्द बोल रहे हो वही सबके कान में जा रहे हैं, पर समझने के तरीका सब क्या है. ख्याल आया ना? समझने के तरीका सबके अलग जाएंगे. यही तरीका से भावान, उन भावन को, जो उन भगवान के गुण धर्मन को अपने आशय या अपने अंतःकरण के भावन के कारण उनमें जो भेद आ रहे हैं भगवान के गुण धर्मन में, उनको मैं 20 मुख्य विभाजन में समझाऊंगा. विंशतिधा भिन्नान, और उनसु वो जान के सर्व संदेह वारकान. तुमको श्रवण कौन के पास सु करना चाहिए, कौन सु करना चाहिए, या बात की समझ बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी. ऐसे ही यदि तुम पंचपद्यानी जान लोगे तो तुमको अपने अंदर रहे हो जो तुम्हारा श्रोता है, वाकई क्वालिटी को भी एनालिसिस कर सकोगे कि तुम्हारे अंदर रहे हो जो श्रोता है, जीव चैतन्य स्वरूप, वो श्रोता जो है कैसा होना चाहिए, और वहाँ में जहाँ भी इम्प्रूवमेंट की जगह है वो इम्प्रूवमेंट तुम कैसे ला सको, वाकू कैसे तुम क्वालिफाई कर सको, वाकू कैसे तुम अगर कहीं बीमार हो रहे हो वो तुम्हारे अंदर को श्रोता, तो वाकू कैसे तुम स्वस्थता दे सको, वाकू कैसे तुम स्वस्थ बना सको, वाकू एक स्वस्थ और एकदम पदार्थ ग्रहण करने वाले
क्षमता तक तुम वह को ले जा सको, तुम उन विकारों को दूर कर सको, यदि तुमको बीमारी मालूम है। पर यदि तुम बीमारी को ही डायग्नोस नहीं कर पाए हो तो वह की चिकित्सा करोगे। बाकी को कल चलें। ये पूरे जलभेद को घनश्याम भाई मैं करंट सिचुएशन में लाऊंगा यार।